Hi children. Today's session is integers topic mathematics. Okay. Integers in last topic of properties of integer under subtraction and division. Okay. If we all are discussing previous video properties of integer addition and multiplication. If the same way of properties of integer subtraction and division. Okay, let's start the exercise 6 integer topic. Exercise 6. Okay, first one is first question, fill the following blanks. Fill the following blanks. So first one is minus 25 divided by blank equal to 25. So this symbol is divided by symbol. So minus 25 divided by blank equal to 25. 25 ones are 25. So divided if the same way of properties of integer under addition and subtraction. So same way of properties of integer under subtraction of division. If already we discuss in 4 rules. How many rules? 4 rules. So first rule is plus into plus equal to plus. Second rule is minus into minus equal to plus. Third rule is minus into plus equal to minus. Fourth one, plus into minus equal to minus. So, if the same way of division, plus divided by plus equal to plus. Minus divided by minus equal to plus. Minus divided by plus equal to minus. Plus divided by minus equal to minus. So same way of multiplication of division. So answer is minus 25 divided by minus 1 equal to plus 25 plus 25. So 25 ones are 25. So division of 25 ones 25. Minus into minus divided by minus equal to plus 25. So second one is blank divided by 1 equal to minus 49. Minus 49. So answer is minus 49 divided by 1 equal to minus 49. So minus divided by plus integer. First, second answer is minus 49 divided by plus integer of 1. So we will get the answer is minus 49. So third one is 50 divided by 0. 50 divided by 0. This property is division by 0. Division by 0. So, like whole numbers, we like whole numbers, any integer divided by 0 is meaningless. Any integer divided by 0 is meaningless. For example of this is the integer divided by 0. So 25 divided by 0 and 32 divided by 0 and 2 by divided by 0 means meaningless of not defined 0. Meaningless of not defined 0. So the definition of for any integer a, for any integer
not defined. Is not defined. A divided by 0 is not defined. But 0 divided by any integer. 0 divided by any integer. 0 divided by any integer of A and B. Numbers are like 1, 2, 3, 4, so on so. So equal to 0. 0. For A does not equal to 0. So this definition of division by 0. Division by 0. So 50 divided by 0 equal to not defined. This means not defined. Not defined అంటే ఏంటి? 0 అని. Not defined అంటే ఏంటి? 0. So answer is 50 divided by 0 equal to not defined. 25 is, for example of 25 0, 32 by 0 and 2 by 0 is 0. Not defined. So next one is fourth one. Last blank is 0 divided by 1 equal to, this answer is 0. This answer is 0. మన third blank లో if any integer a divided by 0 equal to a divided by 0 equal to not defined అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ ప్లేస్ లో 0 ఉంది. డివైడెడ్ బై 0 divided by 1. So answer is 1. But 0 divided by a means 0 divided by a means 0 అవుతుంది. So answer is 0. Answer is 0. And to complete the exercise 6 and next some practical problems of negative numbers. Some practical problems of using negative numbers. Example 1. Example 1. Okay, first example of first one. In a test 5 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer. First question is Radhika answered all the questions and scored 30 marks through the 10 correct answers. And second question is Jaya also answered all the questions and the score of minus 12 marks through the 4 correct answers. How many incorrect answers had both Radhika and Jaya attempted? ఈ క్వశ్చన్లో ఒక టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేసినారు. ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తున్నారు? 5 మార్క్స్. ఎవ్రీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి minus 2 మార్క్స్. అందులో రాధిక జయ అనే ఇద్దరు అమ్మాయిలు టెస్ట్ని రాస్తున్నారు. రాధిక ఆన్సర్డ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. రాధిక అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసింది, కానీ తన స్కోర్ ఎంత? 30 మార్క్స్. ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది? 10 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది. సో జయ ఆల్సో ఆన్సర్డ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. జయ కూడా అన్ని ఆన్సర్స్ రాసింది, కానీ తనకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? -12 మార్క్స్ వచ్చాయి. ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది? 4 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది. కానీ హౌ మెనీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ హ్యాడ్ బోత్ రాధిక అండ్ జయ అటెంప్ట్? ఎన్ని ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అని రాసినారు జయ, రాధిక ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసినారు అనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ రాధికాస్ క్వశ్చన్. సో I will explain the Radhika's first example of Radhika's question. So, marks given for one correct answer. Correct answers ki enni marks istunaru? 5 marks. Enni marks? 5 marks. So, marks given for one correct answer is 5 marks. Marks given for
5 మార్క్స్ ఇస్తా అంటే రాధిక ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది? 10 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది. సో టు మల్టిప్లై ద 5 ఆఫ్ 10, 5 టు మల్టిప్లై ఆఫ్ 10 ఈక్వల్ టు 50. 5 times are 50. సో రాధిక స్కోర్ 30. రాధిక స్కోర్ 30. రాధికకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? 30 మార్క్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ ఫర్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. మనకు స్కోర్ అనేది 50 వచ్చింది, రాధిక స్కోర్ అనేది 30 వచ్చింది, కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాయడం వల్ల 50 స్కోర్ వచ్చింది. సో 30 minus 50 obtained for incorrect answers. Obtained for incorrect answers. 30 minus 50 equal to minus 20. Minus 20. 50లో 30 తీసేస్తే 20. ఇక్కడ బిగ్ నెంబర్కి ఏ సైన్ అయితే వస్తుందో ఇక్కడ ఆన్సర్లో కూడా మైనస్ అనేది వస్తుంది. సో 30 minus 50 ఈక్వల్ టు minus 20. సో ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? -20. -20. సో మార్క్స్ గివెన్ ఫర్ 1 ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి 5 మార్క్స్ ఇస్తుంటే ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తున్నారు? -2 మార్క్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ మనకు క్వశ్చన్లో ఏమని అడిగినారు? హౌ మెనీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ రాధికాస్ స్కోర్డ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఈక్వల్ టు -20 డివైడెడ్ బై -2. -20 డివైడెడ్ బై -2. సో మైనస్ డివైడెడ్ బై మైనస్ మీన్స్ ప్లస్. మైనస్ డివైడెడ్ బై మైనస్ మీన్స్ ప్లస్. సో 20/2. 20/2. 2 ones are 2 tens are. సో ఆన్సర్ ఈస్ 10. రాధిక ఎన్ని ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది? 10 ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాయడం వల్ల తనకు 30 మార్క్స్ స్కోర్ అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ జయాస్. చూద్దాం. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ జయాస్. Jaya also answered all the questions, scored 12 marks through 4 correct answers. How many correct answers of Jaya's attempt? Jaya, any marks given for 4 correct answers. Every correct answer is required to how many marks? 5 marks. So 4 into 5. 4 into 5. So 4 5s are 20. 4 5s are 20. Marks given for 4 correct answers is 20. So Jaya scores, how many Jaya scores? -12. Jaya score enta? -12 marks అనేవి తనకు వచ్చినాయి. సో మార్క్స్ obtained for incorrect answers. మార్క్స్ obtained for incorrect answers. -12. Jaya score ఎంత? -12. సో మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రావాలంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్లోంచి ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ని మైనస్ చేయాలి. సో -12 -20. -12 -20. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో 20 minus 12 means 32. 20 minus 12 means 32. So answer is minus. Answer is -32. So marks given for 1 incorrect answer. Marks given for 1 incorrect answer. Marks given for 1 incorrect answer. So ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తున్నారు? -2. -2. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ జయాస్ స్కోర్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ జయాస్ స్కోర్. ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ మీన్స్ -32. -32 డివైడెడ్ బై 2. -2 డివైడెడ్ బై -2. మైనస్ మైనస్ ప్లస్. మైనస్ మైనస్ ప్లస్. సో 2 ones are 2 16s are. సో ఆన్సర్ ఈస్ 16. జయ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని రాసింది? 16 రాసింది. సో ఆన్సర్ ఈస్
16. So to complete the exercise, example 1, Radhika's score means 10 and Jaya's score means 16. Incorrect answers of Jaya's score 16. Okay, next example of second example. Okay children, see the textbook. Second example. A shopkeeper earns a profit of 1 rupee by selling 1 pen and incurs a loss of 40 paise per pencil while selling pencils of her old stock. ఇక్కడ ఒక షాప్ కీపరు 1 రూపీ ప్రాఫిట్తో పెన్స్ని 40 లాస్ ఆఫ్ 45 పైస్తో పెన్సిల్స్ని సెల్లింగ్ చేస్తున్నారు. సెల్లింగ్ మీన్స్ అమ్మడం. సో వాటిలో 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మంత్ షీ ఇంకర్స్ ఏ లాస్ ఆఫ్ 5 రూపీస్. ఇన్ దిస్ పీరియడ్ షీ సోల్డ్ 45 పెన్స్. హౌ మెనీ పెన్సిల్స్ డిడ్ షీ సెల్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్? ఒక పర్టికులర్ మంత్లో 5 రూపీస్ లాస్తో ఎన్ని పెన్స్ని సెల్ చేశారు? 45 పెన్స్ని. అదే పీరియడ్లో ఎన్ని పెన్సిల్స్ని సెల్ చేశారనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ షీ ఎర్న్స్ నెయిదర్ ప్రాఫిట్ నార్ లాస్. ఇఫ్ షీ సోల్డ్స్ 70 పెన్స్, హౌ మెనీ పెన్సిల్స్ డిడ్ షీ సెల్? అదే పీరియడ్లో నెక్స్ట్ మంత్ పీరియడ్లో లాస్ రాలేదు, ప్రాఫిట్ రాలేదు, కానీ 70 పెన్స్ని అమ్మినాడు. ఇంకా ఎన్ని పెన్సిల్స్ని అమ్మాలి అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ స్టార్ట్ ద ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ ఎండ్ బై సెల్లింగ్ 45 pens. 45 pens. How many profit earned by 1 pen? 1 rupee. Profit for 1 rupee. So profit earned by selling 45 pens. 45 pens. So 45 to multiply 1. Multiply 1. 45 ones are 45. So this is the profit. So plus 45 is denoted by 45 plus 45. సో టోటల్ లాస్ గివెన్. మనకు లాస్ అనేది ఎంత వచ్చింది? టోటల్ లాస్ అనేది మనకు 5 రూపీస్. సో లాస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మైనస్ వస్తుంది. సో -5. సో ప్రాఫిట్ ఎండ్ ప్లస్ లాస్ ఇంకర్డ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ లాస్. టోటల్ లాస్ రావాలంటే ప్రాఫిట్ని లాస్ని ప్లస్ చేస్తే మనకు టోటల్ వస్తుంది. కానీ మనకి ఇక్కడ టోటల్ అనేది వచ్చింది, ప్రాఫిట్ అనేది మనకు తెలుసు, కానీ లాస్ అనేది తెలియదు. కాబట్టి లాస్ ఇంకర్డ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ లాస్ మైనస్ ప్రాఫిట్ ఎండ్. టోటల్ లాస్ మైనస్ ప్రాఫిట్ ఎండ్. టోటల్ లాస్ అనేది ఎంత ఉంది? -5. సో మైనస్ ప్రాఫిట్ ఎండ్ ఎంత ఉంది? 45. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో 45 ప్లస్ 5 50. 45 ప్లస్ 5 50. సో సైన్ విల్ బి సైన్ ఈజ్ మైనస్. పెద్ద సంఖ్యకు ఏ సైన్ అయితే ఉంటుందో మనకి ఇక్కడ అదే సైన్ అనేది వస్తుంది. సో -50. ఇక్కడ లాస్ అనేది ఎంత ఉంది? మనకు -50. సో లాస్ ఇంకర్డ్ బై సెల్లింగ్ 1 పెన్సిల్. మనం ఇంతవరకు పెన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? పెన్సిల్ గురించి. లాస్ ఇంకర్డ్ బై సెల్లింగ్ 1 పెన్సిల్. దట్ మీన్స్ 40 paise. 40 paise. So loss of selling per 1 pencil each equal to -40. It's denoted by -40. So number of pencils sold. ఇక్కడ మనము పెన్సిల్స్ అనేది ఎన్ని
సోల్డ్ చేసినారు, ఎన్ని పెన్సిల్స్ అనేవి అమ్మినారు అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో -50ని 50 రూపీస్ వచ్చింది కదా, దీన్ని పైసెస్లోకి చేంజ్ చేస్తే 5000 పైసెస్ అవుతుంది. 5000 పైసెస్. సో -5000 పైసెస్ డివైడెడ్ బై -40. -40. 0 0 is the cancel and minus plus 4 ones are 4, 25s are 500. So answer is 125. Answer is 125 pencils. Okay, next question is, in the next month she earns neither profit nor loss. Neither profit nor loss. She sold 70 pens. How many pencils did she sell? So in the next month there is a neither profit nor loss. ఆ మంత్లో ప్రాఫిట్ రాలేదు, లాస్ రాలేదు. సో ప్రాఫిట్ ఎండ్ ప్లస్ లాస్ ఇంకర్డ్ ఈక్వల్ టు 0. ప్రాఫిట్ ఎండ్ ప్లస్ లాస్ ఇంకర్డ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాస్ ఇంకర్డ్. So hence profit end by selling 70 pens. 70 pens. Each one profit of pens 1 rupee. So 70 equal to 1 equal to 70 pens. 70 pens. So plus 70. Loss incurred by selling pencils. Loss incurred by selling pencils. -70. ఈ మంత్లో ప్రాఫిట్ రాలేదు, లాభము రాలేదు, నష్టము రాలేదు. కాబట్టి పెన్సిల్స్ని ఎంత కమ్మినారో పెన్సిల్స్ కూడా అంతే అమ్మినట్టు చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ -70 అనేది మనకు వస్తుంది. -70 రూపీస్ని పైసెస్లోకి చేంజ్ చేస్తే 7000 పైసెస్. 7000 పైసెస్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ సోల్డ్. పెన్స్ అనేవి 70 పెన్స్ అమ్మితే మనం పెన్సిల్స్ని ఎన్ని అమ్మినారు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ సోల్డ్ ఆఫ్ -7000 పైసెస్ బై -40. 40 అనేది పెన్సిల్స్ని లాస్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ ఆఫ్ పైసెస్. సో minus plus. 0 0 cancellation. So 4 ones are 4. 175. 175. 4 ones are 175. So answer is 175 pencils. 175 pencils. ఈ మంత్లో నెక్స్ట్ మంత్లో లాస్ రాలేదు, ప్రాఫిట్ రాలేదు. కాబట్టి ఎన్ని పెన్స్ని అమ్మినాడు? 70 పెన్స్ని అమ్మినాడు. 70 పెన్స్ని సెల్లింగ్ చేస్తే హౌ మెనీ పెన్సిల్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఇన్ హౌ మెనీ పెన్సిల్స్? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ సోల్డ్ ఇన్ 175 పెన్సిల్స్. 70 పెన్స్ని అమ్మితే 175 పెన్సిల్స్ని అమ్మినారు. ఓకే, this is one the example of 2 and second question. Write the notes, children. Okay, next start the exercise 7. Now start the exercise 7. And first question is, first one, see the textbook, children. In a class test containing 15 questions, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. So first question is, Bharati attempts all questions
but only 9 answers are correct. What is her total score? And second question is, one of her friends Hema attempts only 5 questions and all are correct. What will be the her total score? If the same question is example of first example madre first question undi, so I will explain the first question. In a class test containing 15 questions, 15 questions కి ఒక టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేసినారు. ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ బి 4 మార్క్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవ్రీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి -2 మార్క్స్ అనేవి ఇచ్చినారు. 15 క్వశ్చన్లకి ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేసిండే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి 4 మార్క్స్, ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి -2 మార్క్స్ అనేవి ఇచ్చినారు. వాటిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, భారతి అటెంప్ట్స్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. భారతి ఆల్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసింది, కానీ బట్ ఓన్లీ 9 ఆన్సర్స్ ఆర్ కరెక్ట్. వాటిలో 9 క్వశ్చన్సే కరెక్ట్ అయినాయి. వాట్ ఈస్ హర్ టోటల్ స్కోర్? ఆమె యొక్క టోటల్ స్కోర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, భారతి అటెంప్ట్ క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్? 15 క్వశ్చన్స్. 15 క్వశ్చన్స్. భారతి అటెంప్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. భారతి ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది? 9 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది. సో ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తున్నారు? 4 మార్క్స్. సో టు మల్టిప్లై ద 9 into 4 equal to 36. 9 into 4 equal to 36. 9 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింటే తన స్కోర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి స్కోర్ ఎంత? 36. భారతి అటెంప్ట్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రావడానికి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లోంచి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ని మైనస్ చేస్తే మనకు ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి. సో 15 minus 9. So 15 means questions number and 9 means correct answers. So answer is 6. So incorrect answers ki ఎన్ని మార్క్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు? -2 మార్క్స్. So 6 into -2. 6 into -2. 6 2s are 12. 6 2s are 12. So answer is incorrect answers 12. Incorrect answers 12. మనకి ఇక్కడ టోటల్ స్కోర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. భారతి యొక్క టోటల్ స్కోర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 36. ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 12. సో 36 minus 12. Answer is 24. Total Bharati score means that 24 marks. Bharati score ఎంత? 24 marks అనేవి వచ్చినాయి. Second question is, Hema attempt only 5 questions and all are correct. What will be her total score? Hema 5 questions attempt చేసింది, అవన్నీ కరెక్ట్ ఆన్సర్సే. సో ఆమె యొక్క స్కోర్ అనేది మనం కనుక్కోవాలి. హేమ అటెంప్ట్ క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? 5. సో 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసింది. ఈచ్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ బి ద మార్క్స్ ఫర్ 4 మార్క్స్. సో 5 4s are 20. 5 4s are 20. Hema total score is 20 marks. ఎందుకంటే హేమ 5 క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేసింది. ఆ 5 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు? 4 మార్క్స్ ఇస్తారు. కాబట్టి 5 4s are 20. సో ఆన్సర్ ఈస్ 20 marks. Children, next question is second one. A cement company earns a profit of 9 rupees
bag of white cement sold and a loss of 5 rupees bag of grey cement sold. ఒక సిమెంట్ కంపెనీ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్ని 9 రూపీస్ ప్రాఫిట్తో, గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్ని 5 రూపీస్ లాస్తో సోల్డ్ చేస్తుంది, అమ్ముతుంది. వాటిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద కంపెనీ సెల్స్ 7,000 bags of white cement and 6,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? ఒక మంత్లో 7,000 బ్యాగ్స్ వైట్ సిమెంట్ని, 6,000 బ్యాగ్స్ గ్రే సిమెంట్ని అమ్మినారు. వాటిలో ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సెకండ్ వన్ చూద్దాం. సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఇట్ మస్ట్ సెల్ టు హ్యావ్ నెయిదర్ ప్రాఫిట్ నార్ లాస్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రే బ్యాగ్స్ సోల్డ్ ఈస్ 5,400. నెక్స్ట్ మంత్లో 5,400 గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్స్ని సోల్డ్ చేశారు. ఆ మంత్లో ప్రాఫిట్ రాలేదు, లాస్ రాలేదు. కానీ వైట్ కలర్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ని ఎన్ని అమ్మినారు అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మాదిరే ఎగ్జాంపుల్ 2 మాదిరే ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఉండేది. సో we have practicing at home ma. Please write the notes. I will explain the third question. ఈజీగానే ఉంది, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మాదిరే ఉంది సెకండ్ క్వశ్చన్. మీరు ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్రియేటివ్ మేకింగ్ పద్ధతి మాదిరే ఇది కూడా. సో ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ the temperature at 12 noon was 10 degrees centigrade above zero. If it is decreases at the rate of 2 degrees centigrade per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? Third question is the temperature at 12 noon. 12 noon means afternoon. ఒక ప్లేస్లో ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో 10 degrees సెంటిగ్రేడ్స్ చొప్పున టెంపరేచర్ అనేది ఉంది. ఆ టైమింగ్లో 2 degrees సెంటిగ్రేడ్స్తో డిగ్రీస్ అవుతా ఉంది మిడ్ నైట్ వరకు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎట్ వాట్ టైమ్ వుడ్ బి ద టెంపరేచర్ బి 8 degrees centigrade బిలో జీరో? 8 degrees centigrade అనేది 8 degrees centigrade బిలో 8 degrees centigrade ఉన్నప్పుడు ఎంత టైమింగ్లో ఉంటుంది? నెక్స్ట్, వాట్ వుడ్ బి ద టెంపరేచర్ ఎట్ మిడ్ నైట్ టైంలో ఎంత టెంపరేచర్ ఉండేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఒక టైమింగ్లో ఆఫ్టర్నూన్ సమయంలో ఎంత టెంపరేచర్లో ఉంది? 10 degrees centigrade చొప్పున ఉంది. ఓకే, థియరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఎట్ 12 noon. 12 noon మీన్స్ ఆఫ్టర్నూన్. సో టెంపరేచర్ అనేది మధ్యాహ్న సమయంలో ఎంత ఉంది? 10 degrees centigrade. 10 degrees centigrade. The temperature decreases per hour. ఓకే, ఎవ్రీ అవర్కి ఎంత డిగ్రీస్ చేసినారు? -2 degrees అనేది చేసినారు. -2 degrees. -2 means decreases. So minus means decreases. So 2 degrees centigrade. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 8 degree బిలో 8 degree బిలో జీరో 8 degrees centigrade మధ్య ఎంత టైమింగ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. noon means
hour. So 8 degrees centigrade. Per next hour 1 degree centigrade. ఇది above 0. సో మనకు కావాల్సింది బిలో 0 కాబట్టి ఇంకా 2 degrees తగ్గించుకుంటా వెళ్ళాలి. సో 8 degrees నుంచి 2 degrees తగ్గిస్తే ఎంత వస్తుంది? 6 degrees. సో ఇక్కడ 2 hours, 3 hoursలో మనకు 4 degrees centigrade, 4 hoursలో మనకు 2 degrees centigrade, 2 degree centigrade, 5 hoursలో. సో ఇది AM, ఇది PM, 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 PM ఈక్వల్ టు 0 degree centigrade, 0 degree centigrade. నెక్స్ట్ బిలో 0 degree centigrade. నెక్స్ట్ 6 hours PM, 6 hours PM minus 2 degree centigrade. 7 hours PM equal to minus 4 degree centigrade, minus 4 degree centigrade. And 8 hours, 8 hours PM minus 6 degree centigrade. 9 hours PM equal to minus 8 degree centigrade. మనకి క్వశ్చన్ ఏమన్నారు? బిలో 0 of 8 degree centigrade which hour of 9 hours. 9 గంటలప్పుడు 8 degree centigrade minus 8 degree centigrade ఉన్న అనేది టెంపరేచర్ అనేది మనం ఉంది. ఇక్కడ టెంపరేచర్ వాట్ విల్ బి ద టెంపరేచర్ ఇన్ అవర్ 9 hours. సో ఆన్సర్ ఈస్ 9 hours. ఆన్సర్ ఈస్ 9 hours. సో నెక్స్ట్ వన్, వాట్ వుడ్ బి ద టెంపరేచర్ ఎట్ మిడ్నైట్. మిడ్నైట్ టైంలో ఎంత టెంపరేచర్ ఉండేది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Okay, the temperature at 9 hours PM equal to minus 8 degree centigrade. Next, midnight of temperature. The temperature at midnight. Okay. 9 hours PM equal to minus 8 degree centigrade. Okay. Next hour PM. Degrees, 2 degrees of number. Minus 10 degree centigrade. Next 11 hours means minus 12 degree centigrade. 12 hours minus 14 degree centigrade. Okay, మనకు క్వశ్చన్ ఏమడిగినారు? ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ midnight, the temperature of midnight, the temperature at midnight is 12 hours is which temperature? 14 degrees centigrade, minus 14 degree centigrade. Okay, answer is minus 14 degree centigrade. Okay, which hour? 12 hours. 12 hours means midnight. So answer is the minus 14 degree centigrade. Which hour is temperature at below 8 degree centigrade? 9 hours. So write down the notes. Okay, next fourth question is, in a class test 3 marks are given for every correct answer and 2 marks are given
ఎవ్రీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఎన్ని మార్క్స్? -2 మార్క్స్. కానీ నో మార్క్స్ ఫర్ నాట్ అటెంప్టింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్కి అటెంప్ట్ చేయని వాటికి మార్క్స్ అనేది ఇవ్వలేదు. వాటిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రాధిక స్కోర్డ్ 20 మార్క్స్ ఇఫ్ షీ హ్యాస్ గాట్ 12 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ షీ అటెంప్ట్ ఇన్కరెక్ట్లీ? రాధికకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి? 20 మార్క్స్ అనేవి వచ్చినాయి. కానీ తను రాసిన కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని? 12 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని రాసినది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. మోహిని స్కోర్స్ -5 మార్క్స్ ఇన్ ద టెస్ట్. తో షీ హ్యాస్ గాట్ 7 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ షీ అటెంప్ట్ ఇన్కరెక్ట్లీ? మోహినికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి? -5 మార్క్స్ అనేవి వచ్చినాయి. కానీ ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది? 7 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది. ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని రాసినది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో చిల్డ్రన్స్, ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ 1. ఎగ్జాంపుల్ 1 అనేది మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎగ్జాంపుల్ 1 మాదిరి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఉంది. సో we all are practicing at home. Do the homework, write the notes. I will explain fifth question. And fifth question is, an elevator descends into a mine. Shift at the rate of 6 meters per minute. If the descents start from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 meters? Elevator means lift. Mine means ఒక గనిలో ఎలివేటర్ అనే లిఫ్ట్ ఒక నిమిషానికి 6 మీటర్ల చొప్పున లిఫ్ట్ అవుతా ఉంది. అంటే డిసెన్స్ మీన్స్ దిగడం. ఇఫ్ ద డిసెన్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 10 meters above the గ్రౌండ్ లెవెల్ అనేది 10 మీటర్స్ నుండి -350 మీటర్స్ వరకు రీచ్ అవ్వాలి. అప్పుడు రీచ్ అయినప్పుడు ఎంత టైం పడుతుందో అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నౌ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. An elevator descends in 1 meter. 1 మినిట్కి ఎన్ని మీటర్స్ చొప్పున డిసెండ్ అవుతుంది? 6 మీటర్స్. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మనకు ఎంత డిస్టెన్స్ కావాలి ఉంది, ఎక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు ట్రావెల్ చేయాలంటే 350 మీటర్స్ ప్లస్ ఎంత డిస్టెన్స్ నుంచి గ్రౌండ్ లెవెల్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్? 10 మీటర్స్. సో 350 మీటర్స్ ప్లస్ 10 మీటర్స్. ఆన్సర్ ఇస్ 360 మీటర్స్. సో 360 మీటర్స్కి ఎంత టైం పడుతుందనేది మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి అండ్ ఎలివేటర్ టేకెన్ టైం టు total distance time. So distance means 360 meters by ఒక మినిట్కి 6 మీటర్స్ చొప్పున డిసెండ్ అవుతే ఎలివేటర్, అదే 6 అవర్స్లో 6 మీటర్స్, 6 ones are 6 6 are, so 0 is coming. So 6 minutes, 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes. 60 minutes are equal to 1 hour. 60 minutes are equal to 1 hour. ఎంత 1 అవర్లో 360 మీటర్స్ వరకు ఎలివేటర్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఓకే చిల్డ్రన్, యూ అండర్స్టాండ్ ద exercise 7. Okay.
first lesson is completed, integers. Thank you, ma.